धातवः किं रूपं प्राप्नोति इति पूर्वं दृष्टमस्ति। केचन अद्य द्रष्टव्यानि सन्ति कानिचन, परन्तु तत्पूर्वम् एकवारं किम् इति तु जानीमः वयं। किमिति? एलु। तस्य नाम किम् इत्यपि प्रश्नः क्रियते। अपि च सः किं पश्यति, सः वृक्षं पश्यति, सः किं खादति, सः अन्नं खादति, सः किं जानाति, सः संस्कृतं जानाति, नो चेत् गायनं जानाति, नर्तनं जानाति, एवं स्यात्। प्राप्तं न पृष्टं मया। कदा स्वातन्त्र्योत्सवः आचर्यते? आगस्ट् 15 दिनाङ्के आचर्यते। कदा? गांधी जयंती कदा आचर्यते? गांधी जयंती अक्टोबर् 2 दिनाङ्के आचर्यते। जयंती इति तु केवलं रूढं नाम। जयंती इति हुट्टिददिन इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। जयंती तु योगः, कश्चन योगः, रोहिणीशकटयोगः इति योगः वर्तते कश्चन। कृष्णस्य जन्मदिनं कदा अभवत् सा जयंती भवति, न तु अन्येषां जयंती भवति। ये जाताः तत्र जयंती नाम योगः नास्ति। अस्तु, परन्तु रूढ्या तथा आह्वयते, आक्रियते, अतः उपयुज्यते। कुत्र? शुनकः कुत्र अस्ति? शुनकः तत्र अस्ति, द्वारे अस्ति। शुनकः द्वारे अस्ति। मम गृहं मार्गस्य पार्श्वे अस्ति। मम गृहं मार्गस्य पार्श्वे अस्ति। मार्गः कुत्र अस्ति? मार्गः कुत्र अस्ति? मम गृहस्य पुरतः अस्ति। मम गृहस्य पृष्ठतः उद्यानमस्ति, वाटिका अस्ति। मम गृहस्य पृष्ठतः वाटिका अस्ति। केदाराः सन्ति। मम गृहस्य गद्दे, मम गृहस्य उभयोः पार्श्वयोः केदाराः सन्ति। तत्र ह्रदः अपि अस्ति। यः कश्चित् तत्र तर्तुम् इच्छति चेत् ह्रदः अपि अस्ति। कति पुराणानि कति? कति पुराणानि? 18 पुराणानि। नाटकानि कति? रूपकाणि कति? रूपकाणि कति? रूपकाणि 10। अत्र एकं नाटकं। रूपकाणि 10।
तत्र नाटकम् एकं, परन्तु सर्वे रूपकाणि इत्यस्मिन् अर्थे एव नाटकानि इति कथयन्ति। रूपकं, नाटकं, प्रकरणं, समवकार, ईहामृग, अङ्क, वीथि, डिम इत्यादयः 10 रूपकाणि किमभवत्? न श्रूयते? 10 रूपकाणि भवन्ति। नवग्रहाः कति? नवग्रहाः 9। दिशः कति? 10। दिक् दिशः 10। दिशः 10। दिशो 10 इति उच्यते कुत्रचित्। दिशो 10, जीवनं च दिशो 10 इति ऋग्वेदे ऋषिदृष्टमन्त्रः। लोकाः कति? 14 लोकाः सन्ति। 14 लोकाः सन्ति। अश्वाः कति? 7 अश्वाः। अश्वाः 7। युगाः कति? के? त्रेतद्वापरकलियुगाः 4 युगाः भवन्ति। गुणाः कति? 3। गुणाः 3। गुणाः 3। के? सत्त्व रजः तमः। सत्त्वं रजः तमः। तत्र गुणाः 3। भूतानि कति? 5 भूतानि। के? पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाशाः। पृथ्व्यप्तेजो वायु आकाशाः 5 भूतानि। 5 भूतानि। ऋतवः कति? 6 ऋतवः। के? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमंत, शिशिर। पूर्वापरीकारं भवति चेत् तथा व्यवस्था न भवति। पूर्वमेव ग्रीष्मः आगच्छति चेत् कष्टं भवति। पूर्वं वसन्तः आगन्तव्यं। वसन्तानन्तरं ग्रीष्मः, ग्रीष्मानन्तरं वर्षा, वर्षानन्तरं शरत्, शरदनन्तरं हेमन्तः, हेमन्तानन्तरं शिशिरः। द्वादशराशयः उच्यन्ते वा? मीन इति इत्येते 12 राशयः। मेषः, वृषभः, मिथुनः, कर्काटकः, सिंहः, कन्या, तुला, वृश्चिकः, धनुः, मकरः, कुम्भः, मीनः। तिथयः कति? 15 तिथयः। तत्र एकस्मिन् पक्षे तथा भवति, अन्यस्मिन् पक्षे अन्या काचन तिथिः अधिका भवति, परन्तु आहत्य पक्षे 15 तिथयः। के? प्रतिपत्, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा अमावास्या इति भवति किल? तथैव खलु? योगाः 27, नक्षत्राणि 27, करणाः 11 भवन्ति। एवमेव अङ्गानि कति? 5 अङ्गानि। के? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करणानि। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करणानि 5 अङ्गानि भवन्ति खलु?
प्रधाननद्यः कति भवन्ति? वयं प्रतिदिनं तत्र कति सन्ति? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिं कुरु। सप्त नद्यः प्रतिदिनं स्मर्यते। तत्र गंगे च यमुने कृष्णे इति केचन, परन्तु प्रधानतया सप्त नद्यः तत्र प्रतिदिनं स्मर्यते अस्माभिः। अनन्तरं ज्ञानेन्द्रियाणि कति? केते? चक्षुः, श्रोत्रं, त्वक्, नासा, जिह्वा। एते ज्ञानेन्द्रियाणि भवन्ति। एतानि ज्ञानेन्द्रियाणि भवन्ति। कर्मेन्द्रियाणि पञ्च। कति? वाक् पाणिपादपायु उपस्थाः। वाक् पाणिपादपायु उपस्थाः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि भवन्ति। अंतःकरणानि कति? अंतःकरणानि पुनः पञ्च। एते मनः, बुद्धिः, चित्तं, चेतनम्, अहङ्कारः इति एते मनसः पञ्च विभागाः अथवा अंतःकरणस्य पञ्च विभागाः भवन्ति। अनन्तरं किमस्ति संख्याविषये? कति महायुगाः? महायुगाः कति भवन्ति? 170। 170 महायुगाः यदि तस्य चक्रं यदा परिसमाप्यते एकं मन्वन्तरं भवति। मन्वन्तरस्य 14 चक्रं यदा समाप्यते तदा ब्रह्मणः एकः अहः भवति, दिवा भवति। तस्मिन् तावदेव कालः यदा अवसीयते तदा तस्य रात्रिः भवति। ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು 71 ಸರ್ತಿ ಚತುರ್ಯುಗಗಳು ಕಳೆದರೆ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರ ಕಾಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಚತುರ್ಯುಗಗಳು ಅಂದಾಗ 4 ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. 4,32,000 ವರ್ಷಗಳು ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಥಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ? ಚತುರ್ಶತ 4,32,000 ಚತುರ್ಲಕ್ಷ 32,000 ಚತುರ್ಲಕ್ಷ ಪರಂ 32,000 लक्षं तत्र एतस्य 10 पुनः गुणाः भवन्ति चेत् 10 गुणाः यदा अस्यामेव संख्यायां भवति चेत् पुनः 32,400 कोटिसंख्या नैव लक्षसंख्या भवति। 10 इति गुणितं खलु। एवमेव 170 चतुर्युगचक्रं प्रचलति चेत् एकं मन्वन्तरं भवति। मन्वन्तरस्य 14 संख्या समाप्यते चेत् पुनः ब्रह्मणः एकः दिवा भवति। पुनः तावती एव रात्रिर्भवति। तदा ब्रह्मणः एकं दिनं पूर्णं दिनं भवति। पुनः सः 100 जीवति। पुनः 365 एकस्य वर्षस्य कृते दिनानि भवन्ति। तर्हि कथं वक्तव्यं? 65,300 दिनानां नैव 6,300 इति यावत् नाम सरासरी इति वदामः। दिवा इत्युक्ते हगलु। तत्र विरुद्धपदं दिवा रात्रिः, नो चेत् दिवा नक्तम् इत्युक्ते रात्रिः। नक्तञ्चर, निशाचर, दिवा निशा। कति? संख्या एकवारं स्मारयामः। केवलं 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. 10 विंशतिः 40 सप्ततिः 80 90 पुनः
शतं अशीतिः सप्ततिः षष्टिः पञ्चाशत् पञ्चाशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् विंशतिः दश इदानीं अशीत्यनन्तरं कथयन्तु अशीत्यनन्तरम् एकाशीतिः द्व्यशीतिः त्र्यशीतिः चतुरशीतिः पञ्चाशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः एकोननवतिः नवतिः षष्ठ्यनन्तरम् एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पञ्चषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः एकोनसप्ततिः एकोनसप्ततिः विंशत्यनन्तरम् द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनविंशतिः त्रिंशत् 55 पंचाशत् 65 पंचषष्टिः 56 षट्पञ्चाशत् 67 67 67 76 षट्सप्ततिः 61 16 23 त्रयोविंशतिः 32 द्वात्रिंशत् 41 44 49 ಎಷ್ಟು 94 ಚತುರ್ನವತಿः 88 71 ಏಕಾಶೀತಿः 76 83 ತ್ರ್ಯಶೀತಿः ಈಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟನೇ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಮ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆಯಿತು. ಷಷ್ಠಿ ಅವನು 60ನೇ ಅವನು 60ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅವನು ಬೇಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಚೂರು ತಡ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಷಷ್ಠಿತಮಃ 60ನೇಯವನು. ಅವನು ಯಾರೋ ಬಂದ, ಇವನು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 50ತಮಃ, ಇವನು 50ನೇವನು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಾಗುವಾಗ ಷೋಡಶ, ಏಷಃ ಷೋಡಶಃ, ಸಪ್ತದಶಃ, ಅಷ್ಟಾದಶಃ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಗ. ದೀರ್ಘ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 15ನೇಯದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ 11ನೇಯದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದರೆ 11ನೇಯದ್ದು ತಿಥಿ. ಅದು ಏಕಾದಶ ದಿನ, ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ. ತಿಥಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದರೆ ಏಕಾದಶಿ. ಪಂಚಮಿ, ಪಂಚಮಃ ಹುಡುಗ ಆದರೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಾದರೆ ಪಂಚಮಿ. ಷಷ್ಠಃ ಷಷ್ಠಿ, ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯಃ ದ್ವಿತೀಯಾ, ತೃತೀಯಃ ತೃತೀಯಾ, ಚತುರ್ಥಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲ, ಚತುರ್ಥಃ ಚತುರ್ಥಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾದ್ದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊದಲ 4ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಉಳಿದಿದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏಕಂ ದ್ವೇ ತ್ರೀಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಏಕಃ, ಏಕಾ, ಏಕಂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದ್ವೌ, ದ್ವೇ, ದ್ವಿ, ದ್ವೌ, ದ್ವೇ, ದ್ವಿ ಮೊದಲಿದ್ದು ಸುಲಭ ಇದೆ. ಏಕಃ, ಏಕಾ, ಏಕಂ. ಆದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಾಗುವಾಗ ದ್ವಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ದ್ವೌ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ದ್ವೇ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತ್ರಯಃ, ತಿಸ್ರಃ, ತ್ರೀಣಿ. ತ್ರಯಃ, ತಿಸ್ರಃ, ತ್ರೀಣಿ. ತ್ರಯಃ ತಿಥಯಃ ಆಗತಾಃ, ತ್ರಯಃ ತಿಥಯಃ ಆಗತಾಃ.
ತಿಸ್ರಃ ಸಾರಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದೆ. ತಿಸ್ರಃ ತಿಥಯಃ, ತಿಥಿ ಶಬ್ದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ತ್ರಯಃ ಪುರುಷಾಃ ಆಗತಾಃ, ತ್ರಯಃ ಪುರುಷಾಃ ಆಗತಾಃ ವರ್ತತೆ ವಾ? मास्तु मास्तु. तिस्रः इति स्त्रीलिंग विषये उच्यते. तदा तिस्रः तिथयः, तिस्रः तिथयः, त्रीणि फलानि, त्रीणि फलानि, पञ्चफलानि. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪಂಚಬಾಲಕಾಹ ಪಂಚಾನಿ ಬಾಲಕಾನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮೊದಲು 4 ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚತ್ವಾರಃ ಚತಸ್ರಃ ಚತ್ವಾರಿ, ಚತ್ವಾರಃ ಚತಸ್ರಃ ಚತ್ವಾರಿ, ಇದು 3 ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 1 2 3 4ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಲಿಂಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ರೂಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಶಬ್ದ. ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಚತ್ವಾರಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ, ಚತಸ್ರಃ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಚತಸ್ರಃ ತಿಸ್ರಃ ದ್ವೇ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಹಾ, ಇದಾನೀಂ ಕತಿವಾದನಂ? ಷಡ್ವಾದನಂ. ಇದಾನೀಂ ಷಡ್ವಾದನಂ. एकघण्टानन्तरं कति वादनं भवति? सार्धैकवादनानन्तरं कति वादनं भवति? सपादद्विवादनानन्तरं किं भवति? सपाद अष्टवादनं भवति. पञ्चाधिकचतुर्वादनानन्तरं पञ्चाधिकदशवादनं भवति. इदानीं षड्वादनं. सार्ध एकवादनात् पूर्वं किं घण्टा समयः कथम? सार्ध चतुर्वादनं. पादोन त्रिवादनात् पूर्वं कः समयः? पादोन त्रिवादनात् पूर्वं पादोन त्रिवादनं, पादोन त्रिवादनं भवति. पूर्वं पादोन त्रिवादनम् अभूत्. इदानीं तव्यत् एतेषां पदानाम् अत्र पुल्लिङ्गे भवतु, अत्र स्त्रीलिङ्गे भवतु, अत्र नपुंसकलिङ्गे भवतु. अहं केवलं दर्शयामि, तावता वक्तव्यं. क्रीडति, अग्रे. गच्छति, गन्तव्यः, पुल्लिङ्गे. पिबति, पातव्यः, कर्तव्यः. अग्रे कथयन्तु. श्रोतव्यः, हर्तव्यः, स्मर्तव्यः, उक्तव्यः, द्रष्टव्यः, गृहीतव्यः. अग्रे खादितव्या. स्त्रीलिङ्गे वदतु इति तावदेव. तत्र खादितव्यः भवति, परन्तु स्त्रीलिङ्गे रूपं कथम् इति ज्ञातुं शक्यते इति. हसति, हसितव्या, नन्तव्या, दातव्या, प्रष्टव्या, जेतव्या, यष्टव्या, निमीलयितव्या, स्वीकर्तव्या, लेखितव्या. अग्रे पठितव्यं, पतितव्यम्, उपवेष्टव्यं, क्रेतव्यं, वर्तितव्यं भवति. इदानीं मास्तु. अनीयर् प्रत्ययः इदानीं मया पाठ्यते. सर्वत्र न भवति, क्वचित् भवति, परन्तु कथमिति केचन शब्दाः इदानीं प्रदर्श्यते. ईक्षते इत्यस्ति, तदा प्रेक्षणीया भवति. कर्तव्य इत्यत्र करणीया, करणीया, वदनीया, दर्शनीया, प्रेक्षणीया, वर्तनीया, स्मरणीया, हरणीया इति अनीयर् इति श्रूयते. तत्र करणीयं, करणीयं, स्मरणीयं, हरणीयं, वदनीयं, कथनीयं. कथनीयम् इत्युक्ते कथयितुं योग्यं. कथनीयम् एव वाक्यं तेन उक्तं. ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಿದ. ಕಥನೀಯಂ, ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯಂ, ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನೀಯಂ, ಕಾಣಲೇಬೇಕಾದದ್ದು.
ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಅನಿಯರ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕ್ತವತು ಇದು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಕ್ರೀಡಿತವತ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಹೇಳಿ. ಕ್ರೀಡಿತವಾನ್, ಗತವಾನ್, ಪೀತವಾನ್, ಕೃತವಾನ್, ಶ್ರುತವಾನ್, ಹೃತವಾನ್, ಸ್ಮೃತವಾನ್, ಉಕ್ತವಾನ್, ದೃಷ್ಟವಾನ್, ಗೃಹೀತವಾನ್. ಈಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಹೇಳಿ. ಖಾದಿತವತಿ, ಹಸಿತವತಿ, ನತವತಿ, ದತ್ತವತಿ, ಪೃಷ್ಟವತಿ, ಜಿತವತಿ, ಯಷ್ಟವತಿ, ನಿಮೀಲಿತವತಿ, ಸ್ವೀಕೃತವತಿ, ಲಿಖಿತವತಿ, ಪಠಿತವತ್, ಪತಿತವತ್, ಉಪವಿಷ್ಟವತ್, ಕ್ರೀತವತ್, ಕ್ರೀಣಾತಿ ಕ್ರೀತಃ, ಕ್ರೀತವಾನ್. ಇದಾनीं क्तः प्रत्ययस्य प्रयोगः इदानीं भवद्भिरेव कृतं. कृतः एव इदानीमेव. कृतवान् कृतः, गतवान् गतः, दृष्टवान् दृष्टः, पृष्टवान् पृष्टः. तत्र वान् निष्कास्यते तदा तप्रत्ययस्य रूपं सिद्ध्यति. क्रीडितः, क्रीडिता, क्रीडितम्. अवगतं वा? गता, गतं, गतः गता गतं. पीतः, गतः. रामः गतः, होदनु. गतवान् इत्यस्य स एव अर्थः, परन्तु कर्मणि प्रयोगे ವಿಶೇಷೇಣ ಉಪಯುಜ್ಯತೆ. ಈಗ ಗತ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗತವಾನ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಮೇಣ ರಾವಣಃ ಹತಃ, ರಾಮೇಣ ರಾವಣಃ ಹತಃ. ಆದರೆ ರಾಮಃ ರಾವಣಂ ಹತವಾನ್, ರಾಮಃ ರಾವಣಂ ಹತವಾನ್, ರಾಮೇಣ ರಾವಣಃ ಹತಃ, ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಕ್ರೀಡಿತಃ, ಆಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಹೃತಃ, ಕರೆದೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಅಂತ ಬಳಸುವಾಗ ಗತಃ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರುತಃ, ನನಗೆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿತು, ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರುತೋಯಂ ಜನಃ ಮಯಾ ಕಿಮುಕ್ತಮಿತಿ. ಮೊದಲೇ ಸಣ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ಜಾಣ ಕಿವುಡು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಈಗೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಡೀರಿ ಎರಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಶ್ರುತಃ, ಶ್ರುತಪೂರ್ವೋಯಂ ಜನಃ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಮರ್ತು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರುತಃ, ಸ್ಮೃತಃ, ಉಕ್ತಃ, ಉಕ್ತಃ, ಉಕ್ತವಾನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅದೇ ಉಕ್ತಃ. ದೃಷ್ಟಃ, ಗೃಹೀತಃ, ಖಾದಿತಃ, ಹಸಿತಃ, ನತಃ, ದತ್ತಃ, ಪೃಷ್ಟಃ, ಜಿತಃ, ಯಷ್ಟಃ, ನಿಮೀಲಯಿತಃ, ನಿಮೀಲಿತಃ, ಸ್ವೀಕೃತಃ, ಲಿಖಿತಃ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ತುಮುನ್, ಇದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಿತುಂ, ಗಂತುಂ, ಪಾತುಂ, ಕರ್ತುಂ, ಶ್ರೋತುಂ, ಹರ್ತುಂ, ಸ್ಮರ್ತುಂ, ವಕ್ತುಂ, ದ್ರಷ್ಟುಂ, ಗೃಹೀತುಂ, ಖಾದಿತುಂ, ಹಸಿತುಂ, ದಂತು ಅಲ್ಲ, ದದಾತುಂ, ಪ್ರಷ್ಟುಂ, ಜೇತುಂ, ಯಷ್ಟುಂ, ನಿಮೀಲಯಿತುಂ, ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ, ಲಿಖಿತುಂ, ಜ್ಞಾತುಂ, ಪಠಿತುಂ, ಪತಿತುಂ, ಉಪವೇಷ್ಟುಂ, ಕ್ರೇತುಂ, ಕ್ರೀಣಾತಿ ಕ್ರೇತುಂ. ಕ್ತ್ವಾ, ಕ್ರೀಡಿತ್ವಾ, ಗತ್ವಾ, ಪೀತ್ವಾ, ಕೃತ್ವಾ, ಶ್ರುತ್ವಾ, ಹೃತ್ವಾ, ಸ್ಮೃತ್ವಾ, ಉಕ್ತ್ವಾ, ದೃಷ್ಟ್ವಾ, ಗೃಹೀತ್ವಾ, ಖಾದಿತ್ವಾ, ಹಸಿತ್ವಾ, ನತ್ವಾ, ದತ್ವಾ, ಪೃಷ್ಟ್ವಾ, ಜಿತ್ವಾ, ಯಷ್ಟ್ವಾ, ನಿಮೀಲಯಿತ್ವಾ, ಸ್ವೀಕೃತ್ವಾ. ಸ್ವೀಕೃತ್ವಾ ಇತಿ ನ ಭವತಿ, ಯತೋಹಿ ಸ್ವೀ ಇತಿ ಉಪಪದಂ ಅಸ್ತಿ, ತತ್ರ ಅನ್ಯತ್ ಭವತಿ, ಲ್ಯಪ್ ಇತಿ ಭವತಿ, ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಭವತಿ. ಅದೇ ಅರ್ಥ.
ಈ ತ್ವಾ ಮತ್ತು ಲೆಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಲಿಖಿತ್ವ, ಪಠಿತ್ವ, ಪತಿತ್ವ, ಉಪವಿಷ್ಟ್ವ, ಕ್ರೀತ್ವ, ಕ್ರೀತ್ವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಲೆಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಲೆಪ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಬೇಕು. ಈಗ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಕ್ರೀಡ್ಯ, ವಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ರೀಡಿತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಹಿಂದೆದ್ದು ಮುಗಿಸಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುವಾಗೂ ಏನರ್ಥ. ಆದರೆ ಉಪಸರ್ಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಭೂತ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ. ಲೆಪ್ಪು ಮತ್ತು ತ್ವ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಭೂತಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಉಪಸರ್ಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಈಗ ಗತ್ವ ಆಗತ್ಯ, ಗತ್ವ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಗತ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಉಲ್ಟಾ ಅರ್ಥ. ಹೃತ್ವ ಅಪಹರಿಸಿ, ಆ ಹೃತ್ಯ ಎಳೆದು ತಂದು ಅಂದರೆ ಉಪಸರ್ಗ ಬಂದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರೂಪ ಲೆಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಉಪಸರ್ಗ ಬಂತೋ ಲೆಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಉಪಸರ್ಗ ಇಲ್ವೋ ತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲಿಖ್ಯ, ಲಿಖಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿದ್ರೆ ವಿಲಿಖ್ಯ. ಉಪಹೃತ್ಯ, ಸಂಹೃತ್ಯ, ಹೃತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಂಹೃತ್ವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಸ್ಕೃತ್ವ ಭೂಯ ಏವಾಹ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಗದ್ಗದಂ ಭೀತ ಭೀತ ಪ್ರಣಮ್ಯ ನಮಸ್ಕೃತ್ವ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ವಸ್ತುತಃ ನಮಃ ಶಬ್ದ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಷಿತ್ವ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಷ್ಯ ಅನ್ನೋದರ ಬದಲು ಪ್ರೋಷಿತ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಸಧಾತುವಿಗೆ ವಸತಿ, ವಸತಿ ಅಂದರೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಉಷಿತ್ವ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದರೆ. ಪ್ರೋಷ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಉಪಸರ್ಗ ಬಂದರೆ ಪ್ರೋಷ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಷಿತ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಲೆಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅದು ಉಪಸರ್ಗ ಇದ್ದರೆ ಲೆಪ್ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದೇ ಅರ್ಥವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಿಖಿತ್ವ ವಿಲಿಖ್ಯ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಪೀತ್ವ ನಿಪೀಯ, ಪೀತ್ವ ನಿಪೀಯ ಕುಡಿದು. ಕೃತ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳಿಸಿ. ವಿಕೃತ್ಯ ವಿಕಾರಗೊಳಿಸಿ. ಹೃತ್ವ ಆಹೃತ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಆಹೃತ್ಯ. ಸ್ಮೃತ್ವ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು. ಚೂರು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆನೇ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ಮರೆತು. ದೃಷ್ಟ ಸಂದೃಶ್ಯ, ಸಂದೃಶ್ಯ. ಕರ್ಷಿತ್ವ ವಿಕೃಷ್ಯ, ಕರ್ಷಿತ್ವ ವಿಕೃಷ್ಯ. ಹಾಗೆ ಖಾದಿತ್ವ ಸಂಖಾದ್ಯ, ಸಂಖಾದ್ಯ. ಅದು ಬೇಡ, ಆ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಕೂಡ ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೂತಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಚೂರು ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥ ಕಾಣಬಹುದು. ಶತ್ರು, ಇದು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೆವು ನಾವು. ಶತ್ರು ಅನ್ನೋದು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಗ್ರೀಡನ್, ಗಚ್ಚನ್, ಪಿಬನ್, ಕುರ್ವನ್, ಶೃಣ್ವನ್, ಹರನ್, ಸ್ಮರನ್, ವದನ್, ಪಶ್ಯನ್, ಗೃಹ್ಣನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಖಾದಂತಿ, ಹಸಂತಿ, ನಮಂತಿ, ದದತಿ. ಯಾಕೆ ದದತಿ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಯಾವಾಗ ದೀರ್ಘ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕುರುವತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುರುವಂತೀನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕುರುವಂತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕುರುವಂತೀ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಕುರುವತಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದದತಿ, ಪೃಚ್ಛತಿ, ಜಯತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ, ಇದು ಪೃಚ್ಛಂತಿ, ಜಯಂತಿ, ಯಜಂತಿ, ನಿಮೀಲಯಂತಿ, ಸ್ವೀಕುರುವಂತಿ, ಸ್ವೀಕುರುವತಿ.
ಲಿಖತಿ ಲಿಖಂತಿ ಅಂತ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಠತ್, ಪತತ್, ಉಪವಿಶತ್, ಕ್ರೀಣತ್. ಹೀಗೆ ಇದು ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ. ಇನ್ನು ಶಾನಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏಕಾರ ಬಂದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ವರ್ತಮಾನ, ವರ್ಧಮಾನ, ಶೋಭಮಾನ, ಯಾಚಮಾನ, ಬಾಧಮಾನ, ಕಂಪಮಾನ, ಮೋದಮಾನ. ಅದರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮಾನಃ ಮಾನಂ ಮಾನ. ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಗಮನಿಸಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದೆರಡು ಶಬ್ದ ನೋಡಿದ್ದು. ದೂರಂ, ಅಂತಿಕಂ, ನಿಧಾನಂ, ಶೀಘ್ರಂ, ಉಚ್ಚೈಃ, ನೀಚೈಃ. ಅನ್ಯಃ ಅರ್ಥಃ अस्ति ಉಚ್ಚೈಃ इत्यस्य. ಜೋರಾಗಿ, ಮಂದಂ, ಮಂದಂ, ಉಚ್ಚೈಃ ಮಂದಂ ಮಂದಂ ನುದತಿ ಪವನಶ್ಚಾನುಕೂಲೋ ಯಥಾ ತ್ವಾಂ ಮಂದಂ. ನೀಚ ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತರ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಶನೈಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಕಃ? ಶನೈಃ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಶನೈಃ ಚರತಿ ಇತಿ ಶನೈಶ್ಚರಃ. ಅದು ಶನೀಶ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶನೈಃ ಚರತಿ ಇತಿ ಶನೈಶ್ಚರ, ಶನೈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ. ಚರತಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2.5 ವರ್ಷ ತಗೋತಾನೆ. 3 ಕೋಣೆ ತಿರುಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 7.5 ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಶನೈಃ ಚರತಿ, ಶನೈಃ ಚರತಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶನೈಶ್ಚರ. ಶೀಘ್ರಂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಸುಖಂ, ದುಃಖಂ, ಸತ್ಯಂ, ಅಸತ್ಯಂ, ಸಮೀಚೀನಂ, ಅಸಮೀಚೀನಂ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸುಲಭ ಅಕಾರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಾತಾ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅಂತ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿತಾ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅದೆರಡು ಸಂಬಂಧವಾಚಕ ಪದಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಅವರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಅಂತ. ಅನುಜಾಹ ಅಗ್ರಜಃ, ಅನುಜಾ ಅಗ್ರಜ, ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳಲ್ಲ. ಲಿಂಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಗುಣವೇ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಬಳಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಾಚಕ ಪದ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಯ, ವಿಜಯ ಅಥವಾ ಅಪಜಯ, ಲಾಭ, ನಷ್ಟಂ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿದೆ? ದೀರ್ಘ, ಹ್ರಸ್ವ, ಅಲ್ಪ, ಬಹು, ಅಲ್ಪಂ ಬಹು, ದಿವಾ ರಾತ್ರಿ, ನಿಶಾ, ಅಹಹ ರಾತ್ರಿ, ಅಹರ್, ಗುರು ಲಘು, ಸಮೀಚೀನಂ, ಗುರು ಲಘು. ಮಲಂ ನಿರ್ಮಲಂ, ಮಲಂ ಮಲಿನಂ ನಿರ್ಮಲಂ. ನೈವ, ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಗ್ರಾಮೇ ಒಂದು ದಿವಸ ನಗರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಪರಿ ಅಧಃ ಸಮೀಚೀನಂ, ಉಪರಿ ಅಧಃ. ವಾಮತಃ ದಕ್ಷಿಣತಃ, ವಾಮತಃ ದಕ್ಷಿಣತಃ, ಪುರತಃ ಪೃಷ್ಠತಃ. ಪಾರ್ಶ್ವತಃ इत्यपि वक्तुं शक्यते. कुत्रापि भवति, अत्रापि भवति, अत्रापि. दक्षिणतः इति पर्टिक्युलर् तत्र दिक् भवति. दक्षिणतः इत्यत्र ವಾಮತಃ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಇತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವತಃ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಾರ್ಶ್ವತಃ ಉತ್ಸವೇ ಜನಾಃ ತಿಷ್ಠಂತಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಕ್ಕೆಲ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನೇ ಪಾರ್ಶ್ವತಃ. ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಶ್ವತಃ. ಈಸ್ಟಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಪೂರ್ವ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ ಆಗ್ನೇಯ, ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ, ನೈಋತ್ಯ, ಪಶ್ಚಿಮ, ವಾಯವ್ಯ, ಉತ್ತರಾದಿಕ್, ಉತ್ತರಂ, ಈಶಾನ್ಯ, ಊರ್ಧ್ವ, ಅಧಃ. ಏವಂ ದಿಶಾಂ ಪರಿಚಯಃ. ದಶಸು ದಿಕ್ಷು ನಾರಾಯಣಃ ಆಕಾಶಃ ಪ್ರಕಾಶಃ ವ್ಯಾಪ್ತಃ. ದಶಸು ದಿಕ್ಷು. ಸರ್ವಥಾ.
क्रीडति स्म तथैव सा क्रीडति स्म सः क्रीडति स्म तत् क्रीडति स्म एवमेव अहं क्रीडति स्म न भवति अहं क्रीडामि स्म अहं क्रीडामि स्म इतः ततः इतस्ततः मार्जालः इतस्ततः धावति इतस्ततः धावति स्म करोति स्म क्रीडति स्म भवति स्म भविष्यति इति न भवति लिखति स्म वदति स्म अहं क्रीडामि स्म पूर्वम् अहं क्रीडामि स्म इदानीं क्रीडितुम् अवकाशः एव नास्ति सर्वत्र अशक्तः अस्तु बलं नास्ति दण्डदीपः समक्षं गुरोः समक्षम् अहं पाठं वाचयामि गुरोः समक्षम् अहं परीक्षां ददामि अग्नेः समक्षं विवाहः भवति सूर्यस्य समक्षं सूर्यनमस्कारं करोमि तलस्पर्शी पाकः जातः तलस्पृष्टः नक्षत्राणां पुरतः चन्द्रः शोभते नक्षत्राणां समक्षं चन्द्रः शोभते गरुडस्य समक्षं प्राणः तिष्ठति समक्षं कृष्णस्य समक्षं अर्जुनः तिष्ठति ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗುರೋಹ ಸಮಕ್ಷಂ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಅವನು ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂತಿದ್ರು ಎದ್ದೋದ್ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳ ಸಮಕ್ಷ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಎದ್ದೋದ್ಮೇಲೆ ಗುರೋಹ ಸಮಕ್ಷಂ ಗೀತೋಪದೇಶ ಕಾಲೇ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಮಕ್ಷಂ ಅರ್ಜುನಃ ಉಪವಿಶತಿ अस्मि भवतः समक्षम् अहमस्मि अहं जानामि दृश्यते अस्तु सर्वथा सः कार्यं न करोति किमपि वदतु भवान् किमपि वदतु अहम् एवमेव नोडि स्वामी न विरोधे हीगे सः किमपि न करोति सर्वथा तस्य औदासीन्यम् अस्ति ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್ವಥಾ ಯಥಾ ತಥಾ ಅವಗತ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಯಥಾ ಯಥಾ ದಕ್ಷಿಣೆ ತಥಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಇತಿ ರಾಜಾ ಯಥಾ ವದತಿ ಪ್ರಜಾಃ ತಥಾ ಕುರ್ವಂತಿ अन्यथा राजा शिक्षयति अन्यथा राजा शिक्षयति अहं यथा वदामि तथा लिख अहं यथा वदामि तथा लिख अन्यथा पुनः द्विवारं लेखयामि अन्यथा अहं पुनः द्विवारं लेखयामि ಎರಡು ಬಾರಿ ಬರೆಸ್ತೇನೆ यथा निर्दिशति तथा कुरु अलम यथा निर्दिशति तथा कुरु ಅವನು ಹೇಗೆ ನಿನಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಯಥಾ ಇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ತತ್ತು ಉಪದೇಶಾನಂತರಂ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿವೇಕಃ ಅಸ್ತಿ ಚೇದೇವ ತಥಾ ವದತಿ ಉಚ್ಯತೆ ನ ತು ಇದಾನೀಮೇವ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಇದಾನೀಮೇವ ಗಚ್ಚತಿ ಏಷಃ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ಇತಿ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಕೃತೆ ಕಿಮರ್ಥಂ ಉಕ್ತವಾನ್ ಸಪ್ತದಶ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರ್ಯಂತಂ उपदेशं दत्वा स्वरूपं दर्शयित्वा अनन्तरं यथेच्छसि तथा कुरु तदा
किं कर्तव्यं किन्न कर्तव्यमिति तस्य विवेकः आसीत् अतः तथा उक्तवान् धैर्येण कृष्णः उक्तवान् एषः यथेच्छसित्वा कुरु इति उक्तवान् कृष्णः अतः अहं गच्छामि इति न गतवान् सः यतोहि तस्य प्रज्ञा आसीत् सः उक्तवान् नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा पूर्वं मे मोहेन सर्वं नष्टमासीत् चित्तम् इदानीं स्मृतिः लब्धा यद् ज्ञातव्यमासीत् तत्सर्वं पुनः ಸ್ಮೃತವಾನಹಂ ನಾನು ನೀನು ಹೇಳುವ ತನಕ ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಈ ಹೊಸ ಪೂರ್ಣ 100ಕ್ಕೆ 100 ಹೊಸ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧ ನನಗೀಗ ನೆನಪು ಬಂತು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಅದೇ ಘಟನೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಸಿರು ತಗೋ ಮಾರಾಯ ಮೊದಲು ಕೆಮ್ಮು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವೇ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ ಎದೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಮ್ಮು ಜೋರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಸರಿ ಎದೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗಾದಾಗ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏವಂ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಉಪದೇಶಕಾಲೇ ಸರ್ವೇ ಭವಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಯೇ किमपि न स्मरन्ति तदा तस्मिन् समये ग्राह्यम् अग्राह्यं तण्डुलम् अस्मिन् चातुर्मास्यकाले सर्वथा ग्राह्यं तण्डुलं अक्कि व्रतಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ परन्तु एकादशमिति न व्रतकाले द्विदलधान्यादयः अन्ये इदानीं तत्र पुनः मुद्गं स्वीक्रियते मुद्गः स्वीक्रियते परन्तु माषः स्वीक्रियते तदन्यत् दलं किमपि द्विदलं न स्वीक्रियते मुद्ग ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮುದ್ಗದಲಂ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮುದ್ಗ ಹೆಸರು ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಯಥಾ ಪಶ್ಯತಿ ತಥಾ ವದತು किमपि कश्चन पुस्तकं दृष्ट्वा अन्यथा कथयति तथा यथा अस्ति तथा पठरे तत्र किं लिखितं तथैव पठ इति यदा वदति यथा पश्यति तथा वदतु ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಓದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸತೆಲ್ಲ ಓದಿದರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಣಿನಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಓದು ಯಥಾ ಅಸ್ತಿ ತಥಾ ಲಿಖತು ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಂ ಪಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೊಂದು ಇವನು ಬರೆದದ್ದೊಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಅವರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಚಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೀಗೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಸಹ ಯಥಾ ವದಾಮಿ ತಥಾ ನ ಕರೋತಿ ಅನ್ಯಥೈವ ಕರೋತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಯಥೈವ ಕರೋತಿ ಅನ್ಯಥೈವ ಕರೋತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸರಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯಥೈವ ಕರೋತಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಚಂಡಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತದಾ ಅನ್ಯಥೈವ ಕರೋತಿ ತದಾ ತೇಷಾಂ ಕೃತೆ ಕಿಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಅನ್ಯಥೈವ ವಕ್ತವ್ಯಂ ತದಾ ಯಥಾ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತೋಪಿ ಬುಭುಕ್ಷಾ ಬಾಧತೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಆಗ ಸಾಕು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಓಡಾಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಹೋಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇತೋಪಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇತೋಪಿ ಪಾಠ ಭವತಿ ಚೇತ್ ನಿದ್ರಾ ಆಗಚ್ಚತಿ ಇತೋಪಿ ಪಾಠ ಭವತಿ ಚೇತ್ ನಿದ್ರಾ ಆಗಚ್ಚತಿ ಇತೋಪಿ ಅಧಿಕಂ ಪಠ ಕಿಮಿತಿ ಜ್ಞಾಯತೆ ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಪಠಿತವಾನ್ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ಅಂತಾನು ಒಬ್ಬ ಬಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಇತೋಪಿ ಪಠರೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದು
ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀನು ಯಾವುದೋ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಏನು 17 ಕೊಡುವಲ್ಲಿ 71 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವನು 71ರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಸುತ್ತೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 17ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಆಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇತೋಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಪಠ ತದಾ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇತೋಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಖನನಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಖನಿತ್ವ ಯದಾ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತದಾ ಸುವರ್ಣಂ ಲಭ್ಯೇತ. ಅದು ಕಶ್ಚನ ಭಕ್ತಃ ಆಸೀತ್. ಗುರುಃ ಉಕ್ತವಾನ್ ಏಕಂ ಕೂಪಂ ಖನ ಇತಿ. ಕೂಪಂ ಬಾವಿ, ಏಕಂ ಕೂಪಂ ಖನ ಇತಿ. ಸಹ ಶೀಘ್ರಂ ಧಾವಿತವಾನ್. ಕೂಪಂ ಖನ ಇತಿ ವಚನಂ ಏವ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸ ಗತವಾನ್. ಸಹ ಕುತ್ರ ಕಥಂ ಕಿಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಕಿಮಪಿ ನ अपृच्छत्, किमपि न पृष्टवान्. सः तथैव अगच्छत्. गत्वा त्रिपादपर्यन्तम् एकं कूपम् अखनत्. एकं कूपं खनितवान्. तदा गुरुः न आगच्छति. सः अन्तः एव ध्यानं कृत्वा तिष्ठति. परन्तु तत्र जलं नागतम्. अतः तस्य अङ्गणस्य प्राङ्गणस्य पुरतः एव एकं कूपं कथित पुनः खातं कृतवान्. खातम् इत्युक्ते होण्ड, गर्त खाता होण्ड, खातं कृतवान्. तत्रापि त्रिपादपर्यन्तं, पाद ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ, त्रिपादपर्यन्तं पुनरेकवारम् एकत्र खातम् अकरोत्, कृतवान्. तत्रापि न अलभत्. पुनः पार्श्वे तत्र पुष्पकुण्डमासीत्. तत्सर्वं निष्कास्य तत्र एकं, यतोहि वृक्षस्य मूले स्यात् जलम् इति कृत्वा तत्र एकं खननं कृत्वा गर्तं कृतवान्. एवं तत्र 10 दिक्षु कृतवान्. एवमेव उपविष्टवान्. किं गुरोः कर्म एकमपि कर्म कर्तुम् अहं न अशक्नुवं, न शक्तवान्. अहं किं करोमि इति मनसि विचिन्त्य तथैव निद्रां गतवान्. क्वचित् कालानन्तरम् एकः आर्तनादः श्रुतः. तदा तस्य जागृतिः जाता. एच्चरायितु. तदा तस्य जागृतिः जाता. पृष्ठतः अपश्यत्. तदा गुरोः स्तरस्य पुरतः एव, तस्य द्वारमासीत् खलु, तस्य पुरतः एव एकं खातं कृतवान् आसीत्. गुरुः तत्त्वा पतित्वा आर्तनादम् अकरोत्, आक्रन्दनं कृतवान्. तदा शिष्यः गुरु किम् अभवत् इति शीघ्रम् आगत्य तम् उत्थापितवान् एब्बिसिद. तदा गुरुः पश्यति स्वप्राङ्गणे सर्वत्र गर्तसमूहः एव अस्ति. किं कृतवान् भवान्? किं करोति भवान् इदानीं? मया उक्तं किं, त्वया कृतं किं? त्वया कृतं किं? सः भवान् उक्तवान् कूपं करोतु इति. अहम् एकत्र गर्तं कृतवान्, परन्तु तत्र जलं लब्धवान् न लब्धवत्. अतः अहम् अन्यत्र एकत्र कूपं कृतवान्. एवं कृत्वा सर्वत्रापि जलं न अलभदेव, न तत्र जलं प्राप्तवान् अहम्. अतः इदानीं तूष्णीम् उपविश्य चिन्तनम् अकुर्वम्. गुरोः तृप्तिः कथं जायेत, किं न कूपं न कृतवान् अहम् इति. सः तदा शिरसः उपरि पुनः एकेन हस्तेन शिरः स्वमेव ताडयित्वा अवदत्, उक्तवान् तस्मै. किमिति? एतादृशं गर्तानां समूहः क्रियते चेत् किं लभ्यते? एकत्रैव एतेषां सर्वेषाम् इदानीं 10 त्रिपादगर्ताः जाताः. 10 दिक्षु सः एवं कृतवान्. तत् सर्वत्र 30 पादपर्यन्तम् एकत्रैव यदि क्रियेत, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಇದೇ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿದಿದ್ರೆ ತದಾ ಜಲಂ ಲಭ್ಯೇತ. ಕಿಂ ಭವಾನ್ ಏವಂ ಕೃತವಾನ್? ಗುರೋರನುಗ್ರಹः ಜಾತः. ಇದಾनीಂ शीघ्रं गत्वा पुनः एकस्मिन्नेव गर्ते पुनः खनित्वा अनन्तरं
गुरोः कृते एकं कूपं कृतवान् इति तत्र गुरोः उपदेशः किमर्थम् आवश्यकः इति ज्ञायते। अवगतं वा? इदानीम् अस्तु, वृद्धस्य कौशलमिति अन्या कथा मया चिन्तिता आसीत्, परन्तु अन्या एव कथा आगता सन्दर्भानुसारेण। इदानीं संबारपदार्थान् लिखन्तु। गृहे तत्र मेन्त्य अस्ति, जीरिगे अस्ति, कोत्तम्बरी अस्ति, ಒಗ್ಗರಣೆ ಡಬ್ಬಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಡಬ್ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾनीम् अस्माभिः ಒಗ್ಗರಣೆ ಡಬ್ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮः ಕ್ರಿಯತೆ। लिखन्तु जीरिगे जीरिकं सारी जीरकं लवङ्गः संस्कृतेपि तथैव। ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು, ರಕ್ತಮರೀಚಿಕಾ, ಸಾಸುವೆ, ಸರ್ಷಪಃ, ಶಕಾರ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶಕಾರ, ಸರ್ಷಪಃ, ದಾಲ್ಚಿನಿಗೆ ದಾರುಚೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪಲಾವ್ಗೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ, ಮೊಗ್ಗು ಕರೆಕ್ಟ್, ಚಕ್ಕೆ, ಚಕ್ಕೆ ಮೊಗ್ಗಲ್ಲ, ಚಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಇದು ಬೇರೆ, ಚಕ್ಕೆ ಮರದ ತೊಗಟೆ, ತುಳುವಿನ ಚಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ದಾರುಚಿನಿ ದಾರುವಿನ ತ್ವಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಾರು ಅಂದರೆ ಮರದ ತೊಗಟೆ. ಜಾಪತ್ರೆಗೆ ಮಾಲತಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಥವಾ ಮಾಲತಿ ಪತ್ರಂ ಹಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಲತಿ ಪತ್ರಿಕಾ, ಮಾಲತಿ ಪತ್ರಂ. ವೈಕ್ ಅಂತ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಪತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂಜಿ ಎಂಚಪ್ಪಣು ಕೆಂಪು ಉಪ್ಪಣು, ಪೂತಲಕ್ಕಪ್ಪಣು, ಚೂರು ಒಣಗಿದ ಹೂವಿನ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೀಜ. ಗೂಗಲತು ಜಾಯ್ಕಾಯಿ, ಜಾತಿ ಫಲಂ. ಜಾಯ್ಕಾಯಿ, ಜಾತಿ ಫಲಂ. ಕುಂಕುಮ ಕೇಸರಿ, ಕೇಸರಂ. ಏಲಕ್ಕಿ, ಏಲಾ. ಜಾತಿ ಫಲಂ ಜಾಯ್ಕಾಯಿಗೆ. ಶುಂಠಿ इत्यपि उच्यते, आर्द्रफलम् इत्यपि उच्यते, आर्द्रकम्. करिजीरिगे, कप्पु जीरिगे, अजाजिहि, अज्ज मत्त अज्जि सेरी अजाजिहि. ಅಜಾಜಿಹಿ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ. ಬೊಳ್ದು ಜೀರಿಗೆ ಅತ್ತ ಅವು ಒಂಚೂರು ಪಚ್ಚೆ ಉಪ್ಪಣತ ಅವು ಜೀರಿಗೆ, ಅವು ಜೀರಕಂ. ಮೆಂತ್ಯ, ಮೇಥಿಕಾ ಮಹಾಪ್ರಾಣ, ಮೇಥಿಕಾ ಥಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಕರಿಮೆಣಸು, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ. ಮರೀಚಿಕಾ, ಮರೀಚಿಹಿ, ಶ್ಯಾಮವಲ್ಲಿ ಅಂತಲ ಪಂಡ್ಪೇರು, ಶ್ಯಾಮವಲ್ಲಿ. ಮರೀಚಿಕ ಮೆಣಸು, ನಿಜವಾದ ಮೆಣಸು ಮರೀಚಿಕ ಅವೇ, ಬೆತ್ತಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ರಕ್ತ ಮರೀಚಿಕ, ಇದೆಡೆ ಶ್ಯಾಮವಲ್ಲಿ ಅಂತಲ ಪಂಡ್ಪೇರು.
ಪೆಪ್ಪರ್. ಆ ಪಲಾವ್ದೆ ಕೊಂಚ ಇರೆ ಪಾಡುರದು ಎಕ್ಸಾಮನ್ ಪೇರು ಪಲಾವೆಲೆ ಅಂತ. ತಮಲಪತ್ರಂ. ತಮಲಪತ್ರಂ ವಸ್ತುತಃ ತಮಲಪತ್ರಂ ಪಲಾವ್ ಕೊಂಚ ಇರೆ ಪಾಡುರತ. ವಸ್ತುತಃ ಆ ಶಬ್ದ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ. ಫಲ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆವ್ ಅಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮಾಂಸದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಫಲ ತಿಂತೇವೆ ನಾವು, ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪುಲಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಆ ಪದಾರ್ಥವೇ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಶತಪುಷ್ಪಿಕಾ. ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಶತಪುಷ್ಪಿಕಾ ಪುಷ್ಪಿಕಾ. ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಪಂಡ ಡಿಲ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪೇರು. ಡಿಲ್ ಸೀಡ್, ಡಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಮ ಅಜಮೋದ. ಅಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಮೋದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಜಮೋದ. ಶತಪುಷ್ಪಿಕ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ. ಎಳ್ಳು ತಿಲಹ. ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪಿಪ್ಪಲಿ. ಹಿಪ್ಲಿ ಪಿಪ್ಪಲಿ. ಹಿಪ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಟು ಪಣ್ಪುಣ, ಪಿಪ್ಪಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಪಿಪ್ಪಲಿ. ಮೊಗ್ಗು ತಕ್ಕೋಲ. ತಕ್ಕೋಲಂ. ಮೊಗ್ಗು ತಕ್ಕೋಲಂ ಒಂಥರ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಣು. ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗು. 8 ದಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ. ಧನೀಯಕಃ. ಧನೀಯಕಃ ಮಹಾಪ್ರಾಣಧ. ಅತಸಿ. ಜಾವನ್ ಪೇರು ಅಗಸೆ. ಅಗಸೆ ಬೀಜ. ಹರಿದ್ರ ಅರಶಿನ. ಹರಿದ್ರ. ಮಧುಜೀರಕ. ಮಧುಜೀರಕಂ ಬಡೆಸೊಪ್ಪು. ಮಧುಜೀರಕ ಬಡೆಸೊಪ್ಪು. ಸೋಂಪು. ಗ್ರೀನ್ ಪುಣ ಅಶನಾಯ ಬೆತ್ತು ಅಂತ ತಿನ್ರೆ ಕೊಳ್ಪೇರು. ಖಸ್ಖಸಃ. ಗಸಗಸೆ. ಖಸ್ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಖಸ್ಖಸಃ. ಹಿಂಗು ಇಂಗು. ಇಂಗು ತಿಂದ ಮಂಗ. ಕೆಲವಿದೆ, ಕೆಲವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಧುಜೀರಿಕ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾಳಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೀತೇನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ದರ್ಶಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಇದರದ್ದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ, ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು, ಅಂದರೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ಶಿಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆ. ನಾಳಿದ್ದು ನಾನು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೀತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಮೊದಲು, ಎರಡನೇವನು, ಮೂರನೇವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು,
ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬರೆದು ನೀವು ತೋರಿಸಿದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದವರಿಗೆ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ತಿದ್ದುವಿಕೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾರ್ತಿನಾಶನ, ರೋಗಾನ್ಮೇ ನಾಶಯಾ ಶೇಷಾನ್, ಆಶು ಧನ್ವಂತರೇ ಹರೇ. ಪುನರ್ಮಿಲಾವಃ. ಜಿಯಾದ್ ಗೀರ್ವಾಣ ಭಾರತಿ. ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಕೃತಜ್ಞತಾಃ.